سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين وثم إلى روح بالخصوص الإمام المهاجر إلى الله إلى رسول أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وثم إلى الإمام المرسل الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وثم إلى المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن محمد السقاف وأولاده وثم إلى أبو بكر بن عبد الله الإدروس الأكبر وابنه الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدروس الأكبر وابنه الحبيب أبو بكر بن عبد الله الإدروس العدني وثم إلى الإمام الفخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي الأجر بن سالم وثم إلى الحبيب أحمد بن محمد الحفيظ صاحب الشهيد وحبيب عبد الرحمن محمد رجل مولى أرشا وحبيب يوسف بن عبد الحسن وحبيب عمر بن يوسف بن عبد الحسن وثم إلى الإمام القطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس والشاعري بن عبد الله باراس وثم إلى الإمام القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وثم إلى الحبيب حسن بن صالح البهر وحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب الأطاس وثم إلى الإمام القدوتنا وذخراتنا المؤلف سمت الدرار الحبيب علي بن محمد بن عبد الله بن شاء الحبشي والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وثم إلى الإمام القطب الصاحب الدرك الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف صاحب قرسي وحبيب حسين بن أبو بكر الإدروس صاحب الورباتة وثم إلى الحبيب عبد الله بن محسن العطاس مولى إمبان بوغور وحبيب وثم إلى صاحب المجلس الحبيب عمر بن حامد العطاس وثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين عامة أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا من جاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, dan Allah gerakkan kaki kita untuk kita bisa hadir di dalam majelis ini untuk kita lanjutkan pembahasan kitab Mahiyat Tasawuf Wassamati Ahli, Hakikat Tasawuf, karya Al-Alama Al-Murabbi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Ibn Syekh Abu Bakar bin Saleh. Kita niatkan bacaan kita sebagaimana niat daripada Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dan semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita baca ini untuk urusan agama kita, untuk urusan dunia kita, maupun untuk urusan ukhrawi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Di
pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu yang disebut sebagai sufi, ya. Kita ada beberapa definisi tentang sufi, tapi yang kita jadikan pegangan kita adalah siapa orang yang mencapai hasil dari baiknya beramal dan bersifat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan dia melibatkan perasaan, jiwa, dengan hatinya juga dia melaksanakan itu, maka orang itulah yang kemudian disebut sebagai seorang sufi, ya. Orang yang menjalani jalan tasawuf. Jadi dia mencapai hasil dari baiknya amalan dia sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, dan dia dalam menjalankan itu melibatkan perasaan, jiwa dan hatinya, gitu ya. Sedangkan orang-orang yang berusaha untuk menjalani itu disebut sebagai mutasawwif, orang yang mencintai mereka dan berjalan dengan sungguh-sungguh walaupun kita belum mencapai hasilnya seperti yang mereka capai, tapi setidaknya dia menjalani dengan rasa cinta, ya. Makanya menjalankan sesuatu itu harus melibatkan cinta, rasa, gitu ya. Jadi sesuatu itu ada nilainya, ada rasanya. Agama itu kalau nggak ada rasa, cuman ilmu doang, ilmu aja. Semua orang juga bisa berilmu. Semua orang kalau mau belajar aja, insya Allah sih dapat. Tapi kalau dia nggak mau melibatkan hatinya, perasaannya, sholatnya ya sekedar sholatnya sholat orang sholat, gerakannya ya begitu, bacaannya ya sama, tapi dia nggak akan bisa menyelami makna daripada sholat. Nah, menyelami makna daripada sholat itu karena dia menjalankan ilmunya, kemudian dia juga melibatkan perasaannya, dia berusaha untuk menyelaminya, ya. Adapun orang-orang yang mencintai mereka disebut sebagai mutasyabbih bihim, ya, meniru mereka. Minimal kondisi kita ya kita meniru dah. Kita meniru walaupun berjalannya juga belum, tapi minimal di dalam hati kita punya kecintaan kepada mereka. Cinta kita sungguh-sungguh aja dulu. Yang penting cintanya beneran. Ntar kalau cintanya udah beneran, kita akan memulai perjalanan. Nah, ketika kita sudah memulai perjalanan kita, di situ kita disebut sebagai mutasawwif. Usaha. Yang penting pertama cinta dulu, kita serupai dulu mereka, kemudian kita jalan. Nanti insya Allah dapat atau enggaknya, usaha itu aja udah disyukuri. Apalagi kalau ntar kita nyampe merasakan hasil seperti apa yang mereka dapatkan, ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan, ya. Dikatakan bahwa ciri-ciri ahli tasawuf. Jadi orang tasawuf itu punya ciri-cirinya. Orang-orang yang berjalan di jalan tasawuf ini punya ciri-cirinya. Ada orang yang berpikir bahwa tasawuf itu gaya hidup. Sekedar pakaiannya begitu, makanannya begitu, jalannya begitu, gaya hidupnya begitu. Enggak begitu, ya. Orang-orang yang menjalani tasawuf punya ciri-ciri. Jadi ada juga orang yang karena terlalu ekstrim. Yang satu menilai tasawuf ini sebagai gaya hidup, dia ngikuti gaya hidupnya aja. Yang satu ngelihat, wah ini orang kok cuma bergaya-gaya doang, tapi nggak ngerti ilmunya, ya. Jadi ada dua kutub ekstrim. Yang satu cuma ngikutin gayanya doang, yang satu menilai gayanya orang itu. Padahal dua-duanya nggak ada yang disebut sebagai tasawuf yang asli, gitu ya. Ciri orang yang berjalan di jalan tasawuf dikatakan yang ciri yang pertama, mereka mengenal, mengerti, mengetahui tentang Al-Quran dan Sunnah, ya. Mereka tahu tentang Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada orang menuduh bahwa tasawuf itu jauh dari syariat, katanya, mereka nggak ngejalanin syariat, salah. Orang justru nggak mungkin disebut sebagai tasawuf kalau ciri pertama ini nggak tahu. Ciri pertamanya apa? Mengenal, mengetahui tentang Al-Quran dan Sunnah.
Nah ini kita juga mesti hati-hati. Ada orang misalnya begini. Ini di luar konteks ini ya. Tapi ada satu hal yang menarik. Jadi ada orang komplain. Jadi ada satu syekh nih dari mana tempat nggak tahu. Dia datang ke Indonesia, ceritanya dakwah. Dia dakwah. Kemudian dia bilang, ketika dia datang, orang-orang tuh menyambut dia dengan takbir, Allahu Akbar. Orang-orang bilang gitu. Dia sih santai-santai aja ketika begitu. Giliran dia ngomong, dia bilang, saya heran katanya. Orang Indonesia ini masjid katanya. Ketika orang menyeru takbir, semua teriak Allahu Akbar. Dia bilang, ente orang nggak boleh ngangkat suara di atas suaranya Nabi. Jadi nggak boleh itu teriak-teriak katanya. Ini teriak-teriaknya bukan teriak-teriak sembarangan ini. Suruh takbir mereka, Allahu Akbar. Tapi si Syekh ini kemudian membawa pikiran orang bahwa mengeraskan suara itu kemudian menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Akhir-akhirannya dia bilang, ini ente orang mengikuti Quran Sunnah apa enggak gitu. Akhir-akhirannya nuduh orang yang begitu sebagai bid'ah. Nah ini cara berpikirnya itu diarahkannya seperti itu ya. Nah ini kita mesti hati-hati ketika kita tidak sependapat dengan pemahamannya orang itu. Bukan berarti kita menentang Al-Quran dan Sunnah. Yang kita berbeda dengan orang-orang seperti itu adalah cara memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan takut berbeda pendapat terhadap Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan paham mereka, yang sesuai dengan paham kita. Kalau emang itu berbeda, nyatakan berbeda, nggak apa-apa. Buktinya ini cuma permainan kata-kata dia. Karena dia ketika di dalam masjid itu, ketika dia berceramah, dia menyampaikan komplainnya itu, dia juga menggunakan mic. Suaranya gede nggak tuh kira-kira kalau pakai? Di atas suaranya Nabi nggak tuh kira-kira? Dia menyalahkan orang lain, kemudian diarahkan bahwa itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia nggak sadar kalau yang dia lakukan juga sedang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang. Dia pandai menghukumi orang, hukum itu berlaku buat orang, tapi nggak berlaku buat dia. Nah ini penting, karena ini salah satu cara memahami tentang Al-Quran dan Sunnah. Jadi orang tasawuf itu harus mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah. Bukan cuman hafal ya, bukan cuman tahu, tapi dia mengerti bagaimana cara memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi nggak sembarang-sembarang orang tahu tentang satu hadis, tahu tentang satu ayat Al-Quran, kemudian dia mudah menghukumi orang lain dengan itu. Ya, mengetahui tentang Al-Quran dan Sunnah itu adalah sumbernya tasawuf. Karena kita nggak punya sumber selain daripada sumber utama ya tentang Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Sumber utamanya Al-Quran, penjelasannya adalah Sunnah. Jadi kita memahami Al-Quran sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah sebagai orang yang mengerti tentang sumber dari segala hukum ini, yaitu Al-Quran. Kalau kita nggak ngerti tentang apa yang diajarkan, apa yang diutarakan oleh Allah di dalam Al-Quran, kemudian masih belum paham dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam Sunnah, maka kita kemudian mengikuti para ulama yang mereka mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini tidak terpisah-pisah, tapi jadi satu kesatuan. Ya, Al-Quran dan Sunnah itu adalah sumber tasawuf. Karena dikatakan tanpa kedua hal itu sama sekali orang nggak mungkin bisa baik amalannya. Ya. Dan dia nggak akan bisa bersifat sesuai dengan sifat, sesuai dengan khitab, sesuai dengan perintah maupun apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya.
Di dalam Al-Quran diperintahkan tentang puasa, tentang sholat, tentang zakat, tentang haji, tentang sedekah, tentang berlaku sama anak yatim, tentang segala macam hal-hal yang baik. Kalau orang nggak ngerti Al-Quran, orang puasa, bisa aja dia puasa dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ada orang sedekah, dia sedekah pakai harta yang haram. Ada orang menikahnya nggak pakai aturannya Allah, nggak pakai aturannya Rasul. Bagaimana orang bisa menjalankan kesemuanya itu dalam hari-hari mereka kalau mereka nggak ngerti dengan Al-Quran dan Sunnah? Bagaimana mereka bisa berjalan, bersifat, beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kalau mereka nggak ngerti tentang Al-Quran dan Sunnah? Makanya Al-Quran dan Sunnah itu sumber, harus kita belajar tentang Quran, belajar tentang Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah SAW. Kita kan nggak ketemu sama Rasulullah, ya kita belajar sama para sahabat, sama keluarga yang bertemu dengan Rasulullah. Kita nggak sezaman juga, ikuti tabi'in. Nggak sezaman, ikuti tabi'in. Nggak sezaman, ikuti yang mengikuti mereka terus sampai kepada kita, sampai kepada guru-guru kita. Makanya kita nih mengikuti harus punya sanad silsilah keilmuan. Nggak boleh sekedar belajar dari kitab, nggak belajar sama guru. Karena gurunya pasti jadi setan, ya. Bahkan katanya untuk beramal, sekedar beramal dan bersifat pun nggak bisa. Jangankan buat beramal, maksudnya. Jangankan buat beramal. Kalau kita nggak ngerti Al-Quran dan Sunnah, bagaimana mau beramal? Bersifat pun nggak bisa. Apalagi untuk memperbaiki kondisi kita supaya kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan yang dibilang sufi tadi itu, orang yang mencapai hasil dari baiknya beramal dan bersifat. Kalau dia nggak ngerti Al-Quran dan Sunnah, bagaimana dia mau mencapai hasilnya? Bagaimana dia mau mencapai hasilnya dalam amal dan sifatnya sesuai dengan apa yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Allah dan Rasul? Gimana dia mau nyampai hasilnya? Orang memperbaikinya aja dia nggak tahu kalau dia nggak belajar Al-Quran dan Sunnah. Makanya sumber pertama kali itu pasti Al-Quran dan Sunnah, dan orang harus belajar. Orang yang ingin menempuh jalan sufi, jalan tasawuf, itu mereka pertama kali harus belajar Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa? Kita harus belajar syariat, belajar fikihnya, kita belajar bagaimana toharoh, bagaimana bersihin najis, bagaimana berwudu, bagaimana menutup aurat, gimana baca Al-Quran, gimana semua syariat kalau bisa kita pelajari dari awal, ya. Tapi saya bukan orang yang punya ilmu tinggi, nggak mesti ilmu tinggi. Kita belajar soal toharoh, belajar tentang najis, bersihin najis. Kita belajar tentang bersihin najis, kita beramal dengan ilmu kita itu, artinya kita sudah mencapai posisi berjalan di jalan tasawuf. Ngejalanin itu aja, itu kita sudah berusaha untuk memperbaiki amalan kita, kan. Amal kita dalam bersuci itu kita belajar syariatnya, kita jalani. Kita sudah menempuh jalan itu, mulai menempuh jalan itu. Perbaiki habis itu niat. Kita belajar tentang niat, hadirkan niat. Kita belajar tentang tutup aurat kita jalani. Kita belajar tentang sholatnya kita apa yang kita pelajari itu yang kita jalani, ya. Jadi nggak mesti nunggu ilmunya tinggi. Apa yang bisa kita pelajari, sedikit yang bisa kita pelajari, kita jalankan dengan melibatkan perasaan. Bukan cuman sekedar di akal doang nih ilmu. Belajarnya pakai akal, tapi masukin itu ke dalam hati. Jalanin pakai hati, pakai perasaan, ya. Dengan begitu kita akan memperbaiki. Mungkin nggak bisa 100% langsung benar, mungkin nggak bisa 100% langsung benar,
Tapi setidaknya kita berusaha memperbaiki amalan kita, dan kita bersifat dengan keilmuan kita itu untuk kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang sama Allah. Dengan begitu, ntar kita kalau dapat hasilnya, kita menjadi seorang sufi. Kalau misalnya kita belum mendapat hasilnya, kita sudah disebut sebagai mutasawwif. Ya. Untuk bisa memulai itu, ya timbulin cintanya dulu. Timbulin dulu cintanya. Belajar syariat. Makanya tadi siang ada Habib Bashir bin Shalih Al-Hamid. Beliau datang ke mana? Ke Pondok Al-Adhkar. Beliau banyak memberikan nasihat. Saya catat nih. Dia bilang ada sesuatu yang beliau bilang begini. Kenapa ini tidak secara eksplisit disebutkan, cuma ini implisitnya secara tersirat bisa kita ambil. Dia bilang, Habib Bashir bilang, ilmu itu penuh dengan sir, penuh dengan rahasia. Kalau sekedar ilmu doang, kita nggak pakai ngelibatin hati, dia bilang iblis aja itu berilmu. Iblis itu berilmu. Ibadahnya dengan ilmunya luar biasa. Luar biasa. Dia disejajarkan sama malaikat. Tapi kemudian dia sombong. Dia sombong. Gampang dia menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Sehingga kalau ada orang, ini sifat iblis. Kalau ada orang yang tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu ya, dengan apa yang dia tahu, dianggap orang lain itu salah. Dia lebih baik dari orang itu. Kemudian dia bersifat sombong. Dia sifatnya sombong. Kemudian dia kafir. Dia menolak perintah daripada Allah. Bayangkan, Allah yang Maha Tahu, dia bilang seolah-olah dia ini bilang Allah ini salah. Ya Rabb, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Dia bilang, ya Allah, pas disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia kan dari tanah. Seolah-olah dia bilang, ya Allah, ente engkau enggak salah nih. Saya kan dari api, dia dari tanah. Masa api suruh nyembah tanah sih gitu. Dia sedang mempertanyakan perintahnya Allah. Kafirnya iblis di situ. Dan dia menyatakan itu dengan keilmuannya. Tapi dia nggak sadar. Dia punya ilmu, ngerti, tahu bahwa dia diciptakan dari api, manusia, Nabi Allah Adam diciptakan dari saripati tanah. Dan dia bertanya sama Allah, ya Allah, engkau kan maha tahu nih, kau maha berilmu. Masa engkau suruh saya yang kau ciptakan dari api, suruh nyembah sama yang diciptakan dari tanah? Seolah-olah nih dia sedang mempertanyakan keilmuannya Allah. Makanya itu bahaya. Nah, dia jadi nggak punya adab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tentang Allah dengan keilmuannya. Ya, dia memandang dirinya lebih baik dari yang lain. Makanya ilmunya jadi nggak manfaat. Ilmu itu tempatnya bukan sekedar di akal aja, tapi emang harus diresapi ke dalam hati. Jadi dengan begitu, kalau ada orang berlaku salah, dia juga penuh kasih sayang sebetulnya. Dia peringatin. Tujuan dia memperingati karena emang dia pakai rasa nih, kesian nih orang. Salah, hidupnya nggak ngerti deh. Dia sholatnya nggak benar, puasanya belang-belentong, ya banyak hal-hal yang besar. Tapi dia kemudian mencoba untuk memperbaiki orang itu, bukan karena dia merasa orang itu lebih buruk dari dia, bukan. Dia jiwai ini seperti Nabi Muhammad SAW. Ketika saya cerita kemarin, ada jenazah Yahudi lewat, Nabi tetap nangis. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ini jenazahnya jenazah seorang Yahudi, bukan Muslim.
Maksudnya nggak usah sampai begitu. Dia ngelihat Nabi nangis, kesian sama Nabi. Sayyidina Umar, kata Rasulullah SAW, berlalu satu jiwa dari dakwah Muhammad SAW. Ya artinya Nabi juga sebetulnya pengennya semua orang itu masuk ke dalam surganya Allah. Sifatnya Nabi, rahmatnya Nabi itu, ya seperti itu. Lah kita coba juga hal yang sama. Kalau ada orang yang terperosok dalam maksiat, yang masih belum kenal sholat, belum kenal puasa, masih suka mabok-mabokan misalnya, ya deketin, usahain supaya mereka kenal dengan Allah. Jangan ngerasa diri lebih baik sekedar gitu, nggak boleh ya. Jadi tahapan pertama kita harus belajar dulu, belajar tentang Al-Quran dan Sunnah, belajar tentang syariat. Kalau kita kan bicaranya, kalau kita nih ngomongnya tuh tentang belajar fikih, belajar adab, belajar akhlak. Sebetulnya sumbernya apa sih? Ya Al-Quran dan Sunnah sebetulnya. Ya Al-Quran, ya hadis daripada Rasulullah SAW. Cuman bahasanya kita lebih kita lebih perhalus syariat yang kita pelajari. Yang kita pelajarin fikih. Karena kita nggak perlu jualan. Mungkin orang lain jualannya belajar Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Padahal Al-Quran dan Sunnah itu kalau kita mau pelajari tentang Al-Qurannya doang, ya kita ini nggak ngerti tentang. Kalau di Quran wudhu ada berapa rukunnya? 4. Terus kalau di fikih ada berapa? Ada 6. 2-nya dari mana? Dari hadis Rasulullah SAW. Terus yang lainnya bagaimana? Dikumpulin sama ulama dari hadis-hadis juga. Jadi fikih itu udah saripatinya Al-Quran, saripatinya daripada hadis dan kalam para ulama, penjelasannya para ulama. Jadi udah paling enak belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar hadis. Tapi belajar fikih jangan sampai ditinggal, karena itu saripati daripada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ntar kalau mau dalemin tafsirnya silahkan. Tapi yang penting belajar dulu fikihnya. Ya. Dikatakan lagi, dilanjutkan, cukup bagi kalian bahwasanya tidak mungkin ditemukan dari umat ini satu sanad pun yang sahih dan tersambung untuk satu qiraat Al-Quran aja, ataupun tafsir dari salah seorang sahabat atau tabi'in, ataupun kitab tafsir yang mu'tabar, yang terkenal, populer dari masa ketiga Hijriyah dan sebelumnya, ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW, atau kitab sunnah yang mu'tabar semacam Muwatta'nya Imam Malik, Sahihnya Imam Bukhari, Sahihul Muslim, An-Nasa'i dan lain sebagainya, Abu Dawud, Tirmidzi, atau kitab fikih syariah, karya para imam yang mu'tabar, imam madhab yang mu'tabar, yang terkenal, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbal, Ahmad bin Hanbal. Semua itu pasti jalurnya dari jalur ahli tasawuf. Pasti jalurnya ahli tasawuf. Jadi kalau ada orang yang menentang tentang tasawuf, nggak tahu tuh sumbernya dari mana. Karena tadi disebutin masalah qiraahnya Quran, fikihnya, tafsirnya, hadisnya, semua jalurnya pasti dari ahli tasawuf, ya. Dan mereka punya sanad yang musalsal, yang tersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kenapa mereka disebut sebagai jalurnya ahli tasawuf? Karena di dalam diri mereka, di dalam diri orang-orang yang tadi kita sebutkan itu, ya,
itu terdapat cirinya ahli tasawuf. Cirinya itu ada di dalam diri mereka. Mengerti, yang pertama nih, mengerti tentang Al-Quran dan hadis. Ya, yang akhirnya fakta ini dikatakan nggak bisa dipungkiri dan bukti jelas dan meyakinkan bahwasanya ahli tasawuf mereka adalah pembawa dan penjaga ilmu Al-Quran dan Sunnah dan fikih daripada syariat Islam. Nah, ya, siapa nih contoh ahli tasawuf? Di golongannya Hanabilah, Imam Ahmad ibn Hanbal, ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Tasawuf enggak? Tasawuf. Di Syafi'i misalnya, ada Imam Nawawi yang kita kenal dengan Hizbun Nawawi. Ada wiridnya sendiri Imam Nawawi. Dia bilang tulab nih, pelajar ini enggak dibilang Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf Al-Afaf. Beliau bilang waktu beliau masih belajar sama gurunya, dibilang ente harus baca tiap malam nih Hizbun Nawawi. Enggak disebut sebagai pelajar kalau ente enggak baca hizibnya Imam Nawawi. Ahli tasawuf Imam Nawawi. Kitab hadisnya ada Riyadhus Shalihin. Banyak. Kemudian kalau dari mazhab Imam Malik lebih banyak lagi. Ada Abu Hasan Asyadili, ya. Ada banyak. Ada Abu Ibn Mashish, Abu Abdus Salam Ibn Mashish. Kemudian ada Ad-Dabbagh, Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Kemudian ada At-Tijani itu, Syekh Ahmad At-Tijani. Mereka ahli tasawuf semua. Ya. Kemudian apalagi yang dari golongan habaibnya, Syafi'iyah. Di sini banyak-banyaknya. Pengarang Sulamut Taufiq, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Risalatul Jami'ah, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dengan rotibnya yang kita kenal, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Ratibul Attas, Syekh Abu Bakar bin Salim. Wah, nggak bisa kita sebutin satu-satu. Mereka semua ahli tasawuf dan mereka kenal nggak sama Al-Quran? Apa mereka beramal tidak sesuai dengan Al-Quran? Enggak, ya. Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi di dalam risalahnya, Risalah Al-Qushairiyah, beliau berkata bahwasanya Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau berkata, barang siapa yang tidak menghafal Al-Quran dan tidak mencatat hadis, maka dia nggak bisa diteladani dalam perkara ini, dalam perkara tasawuf maksudnya, karena ilmu kami terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Gimana tuh? Katanya Imam Junaid Al-Baghdadi, dikutip di dalam Risalah Qushairiyah, kita itu terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira ada nggak, kalau yang biasa kita baca misalnya Ratibul Attas atau Ratibul Haddad, ada nggak kira-kira bacaan di dalam situ yang nggak berasal dari Al-Quran dan Sunnah? Kira-kira ada? Coba aja cari, dapat. Nah, di sini juga ada pelajarannya nih. Dibilang siapa yang tidak menghafal Al-Quran dan tidak mencatat hadis, maka dia tidak bisa diteladani dalam perkara ini. Nah, sekarang nih kita nih kan mau belajar tasawuf, belajar untuk mensucikan hati kita nih, memperbaiki amalan-amalan kita, ya, amalan fisik maupun amalan hati. Maka jangan lupa hafalkan Al-Quran dan catat hadis. Ya, kita di sini nggak ada khas tentang belajar nyatat Al-Quran maupun nyatat hadis. Ya minimal nyatat pelajaran nih, dicatat. Kalau dia nggak nyatet, nggak bisa kita teladani nih dalam hal beginian. Ya, catat, bawa buku. Kata Habib Bashir bin Shalih Al-Hamid tadi itu, tulab itu punya ciri, pelajar itu punya ciri.
Apaan cirinya? 3. 1 siwak, 2 pena, 3 buku kecil buat nyatet. Kalau nggak punya itu, jangan ngaku dirinya pelajar. Jadi jangan ngaku-ngaku ini guru saya. Bagaimana bisa ngaku guru? Ente aja bukan murid. Kan orang gampang sekarang. Guru saya. Aduh. Itu kita ngaku guru. Kita ngaku guru. Orang ini misalnya guru kita. Beliau nih guru saya nih begini-begini. Di dalam diri kita ini punya ciri seorang tulab apa enggak? Kalau di dalam diri kita enggak punya ciri seorang pelajar, jangan ngaku guru sama orang itu. Karena dibilang kaitannya dengan hal ini ya. Itu siapa orang enggak menghafal Al-Quran dan tidak mencatat hadis, maka dia tidak bisa diteladani di dalam perkara tasawuf. Tapi kita kan enggak bicara soal itu. Ya minimal kita punya ciri pejalan, orang minimal yang tadi dibilang muhibnya, pecinta mereka atau mutasawwif. Ya minimal kita baca, kita catat. Jadi jadikan barang yang wajib itu siwak, pena, sama buku kecil. Paling modal berapa itu? Siwak goceng 5.000, pulpen 2.000, 7.000, buku kecil berapa sinar dunia? Ya 3.000 dah. Ya cepat-cepat aja 15.000 dah. Tapi kan panjang itu. Entar kita udah tua, anak-anak kita ngelihat bahwa abahnya dulu lagi belajar, emang belajar deh, nyatet. Ada catatannya. Ini pelajarannya tentang fikih misalnya. Ada catatan fikih. Ada pelajaran tentang adab, ini ada catatannya. Ada pelajaran tasawufnya, ada. Ada pelajaran tentang hadis, ada catatannya. Jadi itu juga jadi contoh nanti buat anak-anak kita. Jadi dia ngambil sanad keilmuannya dari abahnya. Wah kan luar biasa nih abah begini. Mana lebih utama? Orang tua jasad atau orang tua ruhani? Orang tua ruhani itu maksudnya guru murabbi yang menyampaikan murid ini kepada Allah, yang ngajarin ilmu-ilmu agama. Mana lebih utama? Bapak fisik, orang tua, atau guru? Guru lebih utama. Kenapa begitu? Orang tua kita punya peran untuk memunculkan kita di dunia. Ya. Setelah kita muncul di dunia, kalau dia nggak ngedidik anaknya, itu yang menyampaikan anak kita kepada Allah adalah orang lain, gurunya. Maka itu yang menyampaikan dia kepada Allah itu lebih utama daripada orang yang mendatangkan tapi nggak bertanggung jawab. Ya kira-kira gitu dah, kasarnya begitu. Ya. Jadi jangan cuman bisa memunculkan anak-anak itu, tapi juga didik mereka, sampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita yang nyiapin mereka. Kasih pendidikan A, B, C, D. Mereka minimal ngerti baca Qur'annya dulu, alif ba ta-nya tahu, cara baca ikhfa, idgham segala macam kasih tahu. Ntar dia mendalaminya sama guru ya nggak apa-apa. Yang penting kita udah punya peranannya dulu. Kita udah punya peranan, dasarnya itu kita yang nyiapin. Ntar akhirnya dia bisa menjadi orang soleh, orang besar misalnya. Enggak apa-apa. Yang menyampaikan orang lain, tapi kita punya peranan. Kita yang bikin pondasi. Kita yang bikin pondasinya dulu. Jadi masalah dia mau nyampe, ini gedung jadinya tingkat berapa? Nanti pondasinya kan kita yang bikin. Emang pondasi nggak kelihatan. Pondasi sih nggak kelihatan, orang ada di bawah deh. Tapi gedung itu nggak akan bisa berdiri berlantai-lantai kalau nggak ada pondasi. Ya, jadi jadikan kita terhadap anak-anak kita pondasi. Juga dilanjutkan. Kemudian Imam Abdul Gharib Al-Qushair juga meriwayatkan di dalam Risalatul Mu'awwanah dari Imam Junaid Al-Baghdadi
bahwasanya beliau berkata, madhab kami ini terikat dengan dasar-dasar Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ilmu kami dibangun dengan hadis daripada Rasulullah SAW. Jadi nggak ada lepas itu dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau misalnya ada orang yang menggembar-gemborkan Quran dan Sunnah, ya sudah, itu emang dia jualannya begitu, dalam tanda kutip jualannya begitu. Tapi yang kita jalankan sebagaimana yang dijalankan orang-orang tua kita dulu dan dijalankan oleh orang-orang tuanya terus sampai kepada Rasulullah SAW, itu semua terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita nggak jualan Al-Quran dan Sunnah dalam tanda kutip. Yang kita jualan adalah kita ngejual diri kita sendiri. Kita perbaikin ilmu kita, kita ikat diri kita dengan Al-Quran dan Sunnah, kita perbaiki amal kita perbaiki hati kita, sehingga semua ini apa yang ada di dalam diri kita kita jual supaya orang ngeliat, bukan cuman sekedar bawa Quran hadis, tapi kita perlihatkan, kita pertontonkan sama orang. Tujuannya bukan supaya kita dikenal sama orang, enggak, tapi kita nih jadi cerminannya Rasulullah SAW. Orang non muslim di luar sana capek, mereka juga nggak ngerti tentang Al-Quran dan hadis. Tapi kalau dia lihat bahwa ini ada orang muslim nih cerminnya begini, perkataannya baik, tutur katanya baik, kelakuannya baik, itu sudah menjadi cerminan daripada Al-Quran dan Sunnah. Habib Umar bin Hafid pernah beliau cerita, ada satu di Australia apa di mana begitu, itu bertetangga sama orang Indonesia. Ini orang Indonesia, jadi tetangganya si orang Australia ini orang Indonesia. Ketika orang itu sudah 20 tahun bertetangga sama ini orang, kemudian ini orang mau balik ke Indonesia, dia pamitan sama tetangganya. Itu tetangganya nangis. Tetangganya ini bukan muslim. Terus ditanya sama tetangganya yang lain, kenapa itu ini orang muslim yang mau pulang, orang muslim, biarin aja, orang Islam biarin aja, orang Islam tuh begini begitu. Dibilang sama tetangganya yang satu, dia bilang enggak, saya nggak ngelihat Islam seperti yang ente bilang. Ini orang, katanya tetangganya ini, orang Indonesia ini, itu dia 20 tahun bertetangga sama saya, yang paling merhatiin keluarga ini udah dia. Dan dia nggak pernah melihat, dia nggak tahu nih bagaimana kondisi rumah saya, bagaimana orang perempuannya rumah dia itu, dia nggak pernah. Dia selalu ngejaga pandangannya. Makanya begitu dia mau pindah, ini orang tetangganya sedih. Orang ini nggak pakai baca Al-Quran, nggak usah ngebawain hadis. Dirinya sendiri udah jadi cerminan daripada Al-Quran dan hadis. Nah, ini kita juga pengen kayak begitu. Ya, kita ini harus ngiket. Jadi kita jangan gampang-gampang ngomong tentang Al-Quran dan hadis, Kemudian kalau kita tidak mencerminkan itu, yang rusak itu bukan kitanya, tapi orang akan melihat nih Al-Quran dan hadis kok begitu ya. Yang salah siapa? Orang itu atau Al-Quran dan hadis? Orang itu akan ngelihat yang salah itu Al-Quran dan hadis. Sehingga yang jelek di mata orang-orang itu adalah Al-Quran dan hadis katanya. Padahal yang salah kitanya yang nggak bisa menjadi cerminan daripada Al-Quran dan hadis. Ya, makanya ikatkan diri kita, karena ini ciri pertama seorang yang tasawuf, yang mencoba untuk memperbaiki amal dengan bersifat sesuai dengan khitab dari Allah dan Rasulnya. Maka itulah yang kita coba jalankan. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan siapa orang yang
diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan kepadanya. Man yuridillahu bihi khairan, siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fid din, orang itu akan difahamkan tentang agamanya. Nah, ini juga jadi kaitannya dengan memahami Al-Qur'an dan hadis. Itu kan tujuannya kan supaya kita bisa baik, supaya kita bisa memperbaiki amal kita, bersifat disertai dengan jiwa dan perasaan, dengan hati. Maka kaitannya dengan hadis ini, yufaqihu fid din, orang itu akan difahamkan tentang agamanya, tentang Al-Qur'annya dia paham, tentang sunnahnya dia paham. Tapi bahasanya yufaqihu fid din, dia akan menjadi seorang yang faqih, orang yang ngerti tentang fikih. Bukan cuma tahu Al-Qur'an, enggak cuma tahu tentang hadisnya, tapi dia faham. Jadi faqih dia. Dia jadi faqih. Jadi kalau ada orang nanya, kalau orang nggak ngerti, kenapa katanya kok wudu itu kok dari awal sampai akhir jadi banyak banget? Padahal di dalam Al-Qur'an itu cuma 4 kok rukunnya. Di dalam sunnah ditambahkan jadi 2. Ada niat sama tertib. Pertamanya niat, di akhirnya ditambahin tertib. Yang rukunnya tetap 4. Terus kok kemudian tambahan sunnahnya banyak banget. Sunnahnya memang banyak. Baca doa di setiap itunya ada juga sunnah. Tapi kalau ada orang kemudian cara berwudunya berbeda dalam hal yang furu'iyah ya. Misalnya kayak Syafi'iyah modelnya dibasuh cukup. Maliki harus digosok. Harus digosok baru sah. Perbedaan-perbedaan gitu. Kalau dia faqih dia ngerti, nggak usah dipermasalahkan. Tapi kalau ada orang yang berbedanya, kemudian dia nggak pakai niat wudu, nah, ini masalah. Terus dia awali dengan misalnya mulut, misalnya diawali dari kaki lah, karena kaki ini yang pertama kali masuk ke masjid, misalnya gitu. Misalnya contoh. Dia awali dengan kaki, kemudian tangan, terakhir malah muka. Kenapa muka? Karena muka paling terakhir ketemu sama sejadah gitu ya. Misalnya contoh aja. Kemudian dia rubah susunannya. Ya kita ngerti nih. Kalau ini nggak benar. Ini orang-orang begini nggak benar. Dia nggak paham tentang agama. Lah kita yang ngerti, tahu susunannya, mana rukunnya nih, awalnya mana, akhirannya mana. Dan di tengah-tengah itu ada sunnah-sunnahnya. Kalau yang bermasalah di hal-hal yang tidak pokok, kita nggak akan mempermasalahkan. Ada orang sholat tahiyatnya goyang-goyang, perlu nggak dipermasalahkan? Kagak perlu. Ada orang takbiratul ihramnya di sini, sebagaimana yang umum dilakukan. Ada yang naruhnya di sini. Ada orang yang cuman Allah. Penting nggak buat dipermasalahkan? Nggak penting. Ada orang yang sedekapnya taruhnya di atas. Ada yang taruhnya di ulu hati. Ada yang sampai ke bawah. Ada yang ke kiri. Perlu nggak dipermasalahkan? Nggak penting buat dipermasalahkan. Ya, nggak perlu dipermasalahkan. Orang-orang yang mempermasalahkan hal-hal begitu, dia belum paham tentang agamanya. Ya. Jadi penting buat kita belajar tentang fikih supaya kita paham tentang agama kita. Dan jangan khawatir, itu semua terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu sumbernya, nggak ada sumber dari luar pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, Imam Abu Bakar Al-Adni, Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf, ya. Abu Bakar Al-Adni, Al-Idrus Al-Adni. Beliau berkata, aku melihat jalan-jalan hakikat, ya. Begitu sedikit orang-orang yang menjalaninya. Jalan hakikat, jalan-jalan yang lurus, yang sudah tersingkap kebenarannya. Gimana tersingkap kebenarannya? Karena dia menggunakan hatinya.
untuk dia sholat itu dari wudhu misalnya. Wudhunya itu dia pahami wudhunya. Jadi yang orang lihat wudhu kan sebenarnya biasa aja, yang kelihatan sama orang. Tapi kalau dia pakai hatinya, maka dia akan melihat tuh hakikatnya wudhu bagaimana. Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain pernah kalau wudhu dilihat sama khaddamnya itu, sama yang khidmah sama beliau, dia bilang, ya Sayyid, ente ini sakit ya? Enggak, dia bilang, tapi muka ente pucet. Jadi dia setiap habis wudhu pucet. Ditanya, kenapa kok sampai pucet? Terus justru Sayyidina Ali Zainal Abidin yang heran, ente nggak tahu saya ini mau berhadapan dengan siapa, katanya. Begitu dia melihat jalan hakikat kebenaran. Jadi jangan dianggap kemudian jalan hakikat ini aneh-aneh jalannya. Enggak. Bisa dicapai kalau kita mau melibatkan hati kita, jiwa dan perasaan dalam menjalankan syariatnya. Ini Sayyidina Abu Bakar Al-Adini, beliau melihat aku melihat jalan-jalan hakikat. Begitu sedikit orang yang menjalaninya, sedikit orang yang mau melibatkan hatinya, jiwa perasaannya ketika dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Aku melihat jalan-jalan hakikat, begitu sedikit orang-orang yang menjalaninya, menempuhnya, dan tanpa sesuatu, maksudnya bekal yang cukup. Setiap orang bodoh mengakuinya, bahwa kalau orang nggak belajar, orang yang nggak punya ilmu, dia akan mudah membodohi orang, dan orang yang nggak punya ilmu, nggak punya bekal yang cukup, akan mudah dibodoh-bodohi. Dibilang, saya sudah melihat begini begitu, kan gampang orang sekarang banyak ketipu yang pakai begitu-begitu. Karena apa? Karena dia nggak punya bekal yang cukup. Bekalnya apa sih? Ya Al-Quran dan Sunnah, ya, pelajaran fikihnya. Dan tanpa sesuatu atau bekal yang cukup, setiap orang bodoh menjadi mengakui bahwa saya sudah melihat. Keren. Ini orang sudah melihat jalan hakikat. Bagaimana dia melihat jalan hakikat? Orang yang nggak ngerti akan mudah dibelok-belokin kemana-mana. Apa tuh sesuatu tadi itu? Tanpa ilmu dan amal. Jadi dia harus belajar dulu, ilmunya dulu harus dia dapati dulu ilmunya, kemudian dia beramal. Nah, dengan amalnya dia libatkan hati, perasaan, jiwanya, kemudian dia perbaiki sedikit demi sedikit amalnya tadi itu. Jadi nggak cukup sama ilmunya doang. Kalau nggak ngelibatin perasaan, dia nggak akan menemukan itu makna yang tersimpan di dalam makna atau hakikat yang tersimpan di dalam apa-apa yang Allah perintahkan dan apa-apa yang dilarang sama Allah dan Rasulnya SAW. Tanpa ilmu dan amal itu mustahil dia dapat naik menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan maksudnya Allah itu ada di atas ya, bukan. Tapi maksudnya naik itu meningkat kedudukannya. Semakin kalau kita kan naik kelas kan juga bukan berarti kelasnya jadi ada di atas gitu kan. Tapi naik nih maksudnya dari kelas 1 ke kelas 2. Padahal sih boleh jadi satu lantai doang. Tapi maksudnya naik itu dalam tanda kutip. Jangan dianggap sebagai naik itu naik begitu ya. Tapi meningkat kedudukannya ya. Tanpa ilmu dan amal mustahil seseorang itu dapat meningkat kedudukannya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kakeknya beliau, Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, beliau berkata, setiap ilmu tanpa amal itu batil. Ilmu nggak punya amal. Padahal orang beramal kalau nggak punya ilmu kan juga amalnya tertolak. Mardudatun la tuqbal. Itu apa di dalam itu? Matan Zubat. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa orang beramal enggak pakai ilmu, amalnya ketolak. Ente sholat cuman kayak ngomong kayak beo, sholat kayak cuman niru-niru orang aja.
tapi nggak tahu ilmunya. Bagaimana caranya sholat yang benar? Nggak tahu ilmunya. Sholatnya ketolak, nggak keterima. Makanya kudu belajar, ya. Tapi di sini disebutkan setiap ilmu tanpa amal itu juga batil. Buat apaan kita berilmu terus nggak mau beramal? Mau ngapain? Pinter-pinteran doang. Ilmu itu dituntut supaya kita bisa beramal. Dan orang-orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu itu supaya dia bisa memperbaiki amalnya. Dan dia bisa bersifat dengan sifat yang baik, sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan, atau apa yang dilarang bisa kita jauhi. Setiap ilmu tanpa amal adalah batil. Setiap ilmu dan amal tanpa niat, ini kan tadi ilmu tanpa amal batil. Saya tambahkan dari yang Matan Zubat, amal tanpa ilmu mardud, tertolak, nggak keterima. Ilmu tanpa amal batil, rusak juga. Ilmu dan amal tanpa niat, maka dia sia-sia. Kita sudah nuntut ilmunya, kita sudah beramal, niatnya lain, niatnya salah, maka sia-sia usahanya kita. Makanya di dalam riwayat disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat. Seluruh amal itu berkaitan dengan niatnya. Siapa orang beramal nggak pakai niat, maka amalnya itu sia-sia, nggak ada nilainya di sisi Allah. Kenapa? Karena niatnya salah. Makanya di dalam hadis itu disebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa orang yang beramal karena memang tujuannya adalah Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dia akan dapat ganjaran dari Allah dan Rasulnya. Tapi siapa orang yang niatnya hijrah karena urusan dunia, yusibuha aw imra'atin yankihuha, atau perempuan yang mau dinikahin, maka yang dia dapat ya cuman apa yang dia niatkan aja. Dia nggak dapat apa-apa dari Allah dan Rasulnya. Makanya dia bilang ilmu dan amal tanpa niat debu, sia-sia, nggak ada nilainya, sedikit, kecil. Kemudian yang keempat, setiap ilmu dan amal dan niat tapi dia tidak sesuai dengan sunnah, maka dia mardud juga, tertolak, mardud. Sekarang tinggal kita lihat kesesuaiannya dengan sunnah itu seperti apa. Jangan cuma bawa satu hadis, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Ya itu aja yang dibawa. Katanya, emang definisinya bid'ah itu bagaimana? Kalau cuma kalau kita tanya dah, definisinya bid'ah itu apa? Tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka itu adalah bid'ah. Mungkin ada yang bilang begitu. Lah, kalau yang tidak dilakukan oleh Rasulullah semuanya bid'ah, maka yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, pengumpulan Al-Quran itu dimulai di zamannya Sayyidina Abu Bakar, tapi selesainya di zamannya Sayyidina Sayyidina Utsman. Yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar apakah bid'ah juga? Oh enggak bid'ah. Tarawih yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, tapi dimulai lagi di masanya Sayyidina Umar, apakah itu bid'ah? Padahal sama Rasulullah udah ditinggalkan yang beramai-ramai sholat jamaah. Sama Sayyidina Umar, sampai Sayyidina Umar bilang ni'matul bid'ah hadhihi, ini senikmat-nikmatnya bid'ah. Apakah Sayyidina Umar kullu bid'atin dhalalah, termasuk yang ada di dalam neraka? Kalau berani mereka bilang begitu, nggak bakal berani. Terus definisinya bid'ah itu apa? Yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan tidak dilakukan oleh sahabat. Bagaimana ente bisa merubah definisinya itu? Padahal Rasulullah bilang kullu bid'atin dhalalah. Terus ente ngedefinisikannya itu Rasulullah, sahabat, terus nanti siapa lagi? Karena ada lagi yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dilakukan oleh sahabat, tapi dilakukan oleh tabi'in. Pengumpulan hadis,
Imam Bukhari ahlul bid'ah dong. Masalah nggak nih? Nanti berubah lagi definisinya tuh. Berubah-ubah definisinya dia. Berubah-ubahnya definisinya ya itu bid'ah juga. Jadi ini kita harus punya patokannya yang betul. Ya. Ilmu, amal, niat, tapi kalau dia nggak sesuai sama sunnah maka dia tertolak. Sekarang kita lihat amalan bid'ah yang dituduhkan apa misalnya? Kayak nggak sesuai sama sunnah. Misalnya tahlilan. Tahlilan ada nggak kesesuaian sama sunnah? Yang dibaca apa tahlilan? Yang dibaca tahlil. Tahlil apa sih tahlil? La ilaha illallah. Ada nggak orang baca la ilaha illallah masuk ke dalam neraka? Nggak sesuainya sama sunnah, bagaimana itu? Oh, yang nggak sesuai duduk-duduknya. Duduk-duduknya yang dibaca apaan? Apa semua duduk-duduk itu salah? Kita kalau duduk-duduk bacanya Yasin, bacanya ayat kursi, bacanya Fatihah, bacanya kulhu, bacanya An-Nas, Al-Falaq. Kira-kira itu sesuai tidak sama sunnah? Nggak sesuai sama sunnahnya bagaimana? Doa-doa masa nggak sesuai sama sunnah? Aneh kan? Nah, jadi yang nggak sesuai sama sunnah itu kalau duduk-duduk ente minum-minum, maksiat, campur laki perempuan, buka-buka aurat, nah itu nggak sesuai sama sunnah. Tapi jangan amalan yang sekedar tidak dilakukan dalam tanda kutip, dianggap tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, kemudian semuanya dihukumi tidak sesuai dengan sunnah. Nah ini kita udah pernah bahas di dalam kitab Ad-Difa ya. Nah ini nggak akan saya panjangkan. Ilmu, amal, niat, tapi kalau nggak sesuai sama sunnah akan tertolak. Ya, setiap ilmu, yang kelima nih, ilmu, amal, niat sesuai sama sunnah, tapi tidak disertai dengan warok, sikap yang hati-hati, maka orang-orang begitu bakal rugi. Ruginya gimana? Karena dia menganggap ilmunya udah, amalnya bener, niatnya dipasang, tapi sesuai sama sunnah, tapi dia nggak hati-hati. Yang dia anggap dia akan dapetin pahala segede gitu, karena dia nggak hati-hati, ternyata dia cuma dapat pahalanya kecil. Makanya rugi dia bilang. Bukan nggak dapat apa-apa, rugi aja. Rencananya mau dapat hartanya 100 juta, dia cuma dapat 10.000. Kan rugi. Padahal dianggap semuanya udah selesai, udah sesuai. Kita udah nyiapin duit, persyaratannya udah ini, udah tinggal nunggu hari H, rencananya kita bakal dapat rumah nih. Tapi ternyata pas datang, wah Pak, nggak dapat rumahnya. Kenapa? Ada yang kurang. Kecewa nggak? Kecewa ya. Jadi hal-hal seperti itu kita perlu pelajari. Kita perlu pelajari Al-Quran, kita perlu pelajari sunnahnya Rasulullah SAW. Kita fahami kedua hal ini sesuai dengan pemahaman yang benar. Pemahamannya dari mana? Pemahaman yang musalsal, yang punya jalur ketersambungan pemahaman sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, dalam madhab kita ngikut begitu. Kita kenapa di Indonesia kita pakainya Syafi'i? Karena guru-guru kita begitu. Guru-guru kita Syafi'i. Kita punya sanad silsilah keilmuan sampai kepada Imam Syafi'i dari jalur guru-guru kita. Kita ngambil hadisnya Imam Bukhari. Bagaimana kita bisa ngambil jalurnya Imam Bukhari? Kita punya guru-guru yang punya ketersambungan sanad sampai kepada Imam Bukhari, sampai kepada Imam Muslim, sampai kepada Imam Nawawi. Bukan kita sekedar ngambil dari buku. Karena kalau dari buku kita mungkin tahu tapi belum tentu paham. Tapi kalau dari guru kita tahu dan kita paham. Ya. Maka kita perlu memperhatikan ini ciri ahli tasawuf. Yang pertama, dan itu saya harap kita semua berharap supaya kita bisa nerapin ciri pertamanya ini, yaitu mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah, sehingga amal-amal kita itu
tidak bertentangan dengannya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan kita baca maulid, ngapain baca maulid? Jangan nggak tahu cara ngejawabnya, karena kita harus punya ilmunya itu, dan kita harus bisa menjelaskan. Masalah orang itu mau terima atau nggak terima itu urusan dia. Tapi yang penting kita punya ilmunya, bahwa kenapa kita merayakan maulid, kenapa kita baca tahlil, kenapa kita baca doa Asyura misalnya, kenapa kita baca doa tahun baru, awal tahun baru, akhir tahun, awal tahun. Hal-hal begitu kita perlu pelajari. Jangan sekedar ngikutin aja. Ya nggak apa-apa, ngikutin nggak ada masalah. Ngikutin nggak ada masalah. Tapi tingkatkan. Jangan cuman sebatas mengikuti, tapi juga kita harus kudunya belajar, harus belajar. Nah makanya cirinya murid tadi itu, cirinya pelajar harus punya siwak di kantong nih, taruh siwak, punya pulpen sama buku, ya, bawa tuh. Jangan cuma ngandelin handphone aja, ya. Jangan cuma ngandelin dari video, enggak. Kita juga catat, karena dengan kita mencatat, hati itu terlibat, pikiran itu terlibat, pendengaran terlibat, mata terlibat, perbuatan tangan terlibat. Di situ tuh ada sirnya, ada rahasianya, yang mungkin nggak bisa kita cuma ngeliatin gitu terus kita dapetin rahasianya. Mungkin nggak cuma itu, tapi dengan kita menulis itu Allah, insya Allah Allah bukakan apa-apa yang masih tertutup di dalam hati kita, itu bisa terbuka dengan kita menulis, ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang faqih di dalam agama kita, sebagaimana yang didoakan oleh Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW, yufaqihu fiddin. Semoga Allah akan memberikan kepada kita pemahaman dalam agama, berkah daripada Al-Habib Umar bin Hamid Al-Attas, juga berkah daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang kitabnya kita baca, dan berkah daripada guru-guru kita, ittiba kita sama mereka, pelajaran yang kita ikuti dari mereka. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Allah jadikan kita orang-orang yang berilmu dan bisa menebarkan manfaat ini kepada orang-orang di sekitaran kita, dan kita bisa menjadi cerminannya Rasulullah. Bukan cuma suaranya aja, tapi perilaku kita, gerak-gerik kita, semuanya bisa menjadi cerminan Rasulullah, cerminan daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan kita kelak dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang sudah mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang sudah mengenal hakikat kebenaran daripada apa-apa yang Allah perintahkan, yang Rasulullah perintahkan, dan apa-apa yang dilarangnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana iktarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin. Rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli bil salam rabbi alaihi addal habbi
وآله وصحبه عداد السحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.